तो दर्शक बंधु जदि आपण माने ए पर्यंत सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंकाटी पाई नाहंती ताहले ए भिडियोटी को थरुटिए निश्चय देखंतु काहेकि ना आजिर ए भिडियो रे मु आपण माननको कहिबी जदि आपण माने गत 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंकाटी पाई नाहंती ताहले वर्तमान आपण माने कोन कले पुणी थरे सुभद्रा टंका पाई परिबे एवं ता सहित सरकार वर्तमान आपण माननक पई कोन अपडेट देइचंती ताहा मध्य ए भिडियो रे मु आपण माननको कहिबी। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं ता सहित भिडियो को गुटे लाइक करिकि चैनल को भी सब्सक्राइब करिदेबे। तो आज्ञा मु टिके व्यस्त थिबारु एही भिडियोटी मध्य बनै पारि नथिली किंतु आपण माने बारंबार आमको मध्य प्रश्न पचारिथिले जे भाई मोर सबु ठीक ठाक अछि अर्थात मोर डीबीटी लिंक अछि मु मोर ई केवाईसी वेरिफिकेशन करिथिली एवं स्टेटस रे मोर अंडर प्रोसेस मध्य देखौथिला ताहेले भी मते सुभद्रा टंकाटी मिली पारिला नाही। तो एसबु पछरे कारण कौन रही बा कौन कले मु पुणी थरे सुभद्रा टंका पाई परिबी टिके भाई कहतु। तो एभली बहुत सारा कमेंट मध्य आपण माने करिथिले तो सेति पई मु ए भिडियोटी बनबा पई बाध्य हेली। तो चलंतु ए भिडियो रे मु आपण माननको एसबु प्रश्नर उत्तर देबी बा आपण माने कौन कले पुणी थरे सुभद्रा टंका पाई परिबे बा केबे एही टंकाटी आपनको मिलिबो तो से सब बाबद रे पूरा मु डिटेल्स रे सूचना देबी। तो ध्यानर सहित भिडियोटी को टिके देखिबे। तो देखंतु वर्तमान अपडेट मध्य पळे आसीची जे महिला माननक पई बड़ घोषणा आसंता मार्च मासरे 5000 नुहे अकाउंट को आसीबो एकाथरके 10,000 सुभद्रा टंका उपकृत हेबे कोटी कोटी महिला। तो आज्ञा वर्तमान आपण माने जो सुभद्रा योजना अंतर्गत रे दुईटा किस्त रे वर्ष को 10,000 टंका दिया जाउची तो सही हिसाब रे वर्तमान सुधा आमर हिताधिकारी माननको प्रथम किस्त रे 5,000 टंका प्रदान करा जाय सारिची किंतु ता सत्वे भी वर्तमान सुधा एमिति बहुत सारा महिला रही जाइचंती जे माने कि प्रथम किस्त रे टंकाटी मध्य पाई पारि नाहंती। तो सेमानंक पई वर्तमान सरकार एही बड़ घोषणाटी करिसंती बा जेउ माने ए पर्यंत सुभद्रा योजनार प्रथम किस्त रे टंकाटी पाई नाहंती तो सेमाने आसंता मार्च मासरे एकाथरके 10,000 टंका पाइबे अर्थात प्रथम किस्तिर 5,000 एवं द्वितीय किस्तिर 5,000 टंका मिसेकी सेमाने एकाथरके 10,000 टंका पाइबे बोली वर्तमान सरकार घोषणा करिसंती। किंतु जदि आपण माने मार्च मास सुधा आपणकर एही सब जिनिस को ठीक करू नाहंती ताहले आपण माने मार्च मासरे मध्य सुभद्रा टंकाटी पाई परिबे नाही। तेबे से सब भूल कौन रही चलतु ता ऊपर आमे टिके नजर पकाई देबा। तो देखंतु हेले ता पूर्वरु आपणक अकाउंट रे जदि किछि समस्या रही प्रथमे तार समाधान करंतु आउ सुभद्रा योजनार लाभ उठांतु एकाथरे 10,000 सुभद्रा टंका पांतु। तो आज्ञा जदि आपणकर अकाउंट रे किंबा आधार कार्ड रे समस्या रही ताहले आपनको सुभद्रा योजनार टंकाटी मिली पारिबो नाही। तो एबे भी मिलिनी किंबा आगको मध्य मिली पारिबो नाही जदि आपण माने एसबु समस्यार समाधान करू नाहंती। आउ जदि एसबु समस्यार समाधान करि देउचंती ताहले आपण माननको आराम से आगामी मार्च मासरे एकाथरके 10,000 टंका मध्य मिली पारिबो। तबे वर्तमान अकाउंट रे कौन त्रुटि होची चलंतु ताको टिके आमे बुझिबा। तो देखंतु जदि आमे देखिबा एबे सुधा पाखापाखी 1 कोटी महिला सुभद्रा टंकार 5,000 लेखा पाई सारिचंती अर्थात प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका महिलांक अकाउंट को गत 8 तारिख दिन पठाई सारिचंती मुख्यमंत्री। तो आज्ञा पूर्वरु आमर राज्य सरकारक द्वारा मोट 3टी पर्याय रे अनेक सारा महिला को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंकाटी प्रदान करा जायतिला एवं तापरे बाकी जो महिला माने रही जाइतिले जे माने कि सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंकाटी पाई नथिले तो सेमानंकु पुणी थरे सरकार गत फेब्रुआरी 8 तारिख रे एही सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंकाटी मध्य प्रदान करिथिले किंतु एही 8 तारिख दिन पाखापाखी 18 लाख महिला को सुभद्रा टंका मिली सारिथिबा बेले ता सत्वे भी आहुरी अनेक सारा योग्य हिताधिकारी महिला माने बाद पड़िचंती जो माने कि सुभद्रा टंका मध्य ए पर्यंत पाई नांती। तो सेमाने वर्तमान कौन कले आउ थरे सुभद्रा टंका पाई परिबे से नै कि मध्य देखंतु एठारे उल्लेख करा जायछि। तो देखंतु हेले भी एबे भी अनेक महिला ए सुभद्रा योजनारो वंचित अछंती जेहेतु सेमानक अकाउंट किंबा आधार कार्ड रे किछि त्रुटि रहिछि तेणु सेमाने टंका पाई पारि नांती। तेणु मनरे आशंका आसुछि कि आउ नुआ हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो कि नाही। तो देखंतु आज्ञा जदि आपणकर अकाउंट रे किंबा आपणक आधार कार्ड रे किछि भूल भाल रहिछि सेथि पई आपणको सुभद्रा टंकाटी मिली पारि नाही। तो अकाउंट रे कोन भूल
ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ସେହି ସମାନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ନିୟମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ଯେମିତି ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ବାପା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ଯେମିତି ଠିକଠାକ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବେ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ସ୍କିମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲେ ବି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠିକ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକଠାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡଟିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ମିଳିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକାଥରକେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ସେସବୁ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁଟି ଠିକ ଥିବ, ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡଟିକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଠିକ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ପାଇନଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ
ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ବାବଦରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।